ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬरुण कौर मान ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਆਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ। अमेरिकी सरकार भारत विच लंबी वीज़ा देरी तो जाणू है। वाइट हाउस ने दिता बयान, जल्द होणगे मसले हल। भारत ने यूके दे यात्रियों के लिए ई वीज़ा बहाल किया है। जर्मनी बदलेगा वीज़ा नियम, भारतीयों नूं ही होएगा बहुत वड्डा फायदा। कैनेडा भेजण दे नाम ते 10 लाख रुपए हड़प्पे, ठगी का एहसास होया एयरपोर्ट ते पहुंचण तो बाद। कोविड दौरान तालाबंदी कारण प्रवासी आर्थिक पक्षों होए ने बहुत वड्डे तौर ते प्रभावित। रिपोर्ट विच खुलासा, आस्ट्रेलिया विच प्रवासी कामे उजरत चोरी की समस्या का कर रहे सामना। तुसीं देख रहे हो वीकली इमीग्रेशन अपडेट। शुरुआत करदे हां ग्रीन कार्ड नूं लैके होण वाले बदलाव दीआं खबरां तो। इस हफ्ते खबर आई है और इस हफ्ते पूरे भारतीय अमरीकियां दे विच हलचल है। इस दे की फायदे होणगे, ये कदों लागू होएगा, ये किवें काम होएगा, इस दे उत्ते करदे हां विस्तार विच गल। अमेरिका जल्द ही प्रवासियों के स्थाई निवास के लिए लोड़ींदे ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया च वड्डा बदलाव करन जा रहा। इस बदलाव के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा च इस हफ्ते कानूनी रोजगार के लिए ग्रीन कार्ड एक्ट 2022 यानी कि इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्पलॉयमेंट एक्ट 2022 ते वोटिंग होएगी। वर्तमान विच अमेरिका च रहण दे लई लोड़ींदे ग्रीन कार्ड ते हरेक देश दे लई एक कोटा है। ग्रीन कार्ड कैप के कारण भारतीय प्रवासियों को स्थाई निवासी बनने च मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। जिवें ये बिल पास होएगा, प्रति देश ग्रीन कार्ड कैप खत्म हो जाएगा, जिस कारण हज़ारां भारतीय अमरीकी प्रवासियों को फायदा होएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की रिहाइश वाइट हाउस ने भी इस बिल नूं पास करवाउण दे लई कांग्रेस का समर्थन किया है। वाइट हाउस ने कहा कि इस बिल च कई होर महत्वपूर्ण व्यवस्थावां भी शामिल कीतियां गईयां ने। इस बदलाव तो बाद 2 साल का इंतजार कर रहे लोगों को भी ग्रीन कार्ड के लिए अपलाई करने की आग्या मिलेगी। इस बिल के पास होने तो बाद अमरीकी कंपनियां जन्म स्थान की बजाय योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी पर रख सकदियां ने। वाइट हाउस ने एक बयान जारी करके कहा कि सरकार प्रवासी वीज़ा प्रणाली में सुधार करन अते वीज़ा बैकलॉग नूं घटाउण की उम्मीद कर रही है। इस दे लई सरकार 2022 के कानूनी रोजगार एक्ट HR 3648 के तहत ग्रीन कार्डां तक सारे लोगों की पहुँच का समर्थन करती है और अमरीकी कंपनियों को जन्म स्थान के बजाय योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी पर रखने की आग्या दिंदी है। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 9 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲ ਮਖੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि बिल ग्रीन कार्ड की उड़ीक कर रहे सैकड़े प्रवासियों के लिए जीवन बदल देगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्डों ते प्रति देश कैप एक वितकरे वाली प्रणाली का हिस्सा है। इस कैप की मदद के नाल एशियाई प्रवासियों को पूरी तरह बाहर रखने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि प्रवासियों संबंधी कोटा का हक पहला लागू किया गया सीगा, जो साडे देश दीआं कदरां कीमतां दे अनुकूल नहीं है। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ यानी कि USCIS ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। USCIS ने 30 सितंबर ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,75,700 ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9,67,409 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,23,200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
USCIS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ $725 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ $640 ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ $85 ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ USCIS ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ। USCIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ M. ਜੌਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ USCIS ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਛੂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਮ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ HR 3648 ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2022 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲ ਮਖੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਪ ਇੱਕ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। UK ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। UK ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੌਇਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੌਰਾਇਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਰਮਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ DHL ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/4 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ 4/5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਅਨ NSW ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ 7000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਡਿਟ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਚੂਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 85% ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ NSW ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਮੋਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਮੈਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।